चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये लीलाक्षराब्धिसायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुरविश्य त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषो पञ्चधा हृदये श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हैयं गविनप्रियं नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती गोकुलपति गोकुलनन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीबालकृष्णं भजे श्रीबालकृष्णं भजे बोल श्री वल्लभाधीश श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की भागवत भगवान की श्री योगेश राय प्यारे की श्री ब्रजोत्सव राय प्यारे की श्री मुदित राय प्यारे की पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल
सुखमुख विगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधा रसमय कल लीलारति रस रस निधान की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासिनी कथा अकिंचनी प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण। बोलो श्री भागवत भगवान की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। दरेक जणा शांतिथी बेसी जाओ, वातो बंद करी पाछो खूब अवाज आववा मांड्यो छे। फरीथी मोबाइल जेमने पण साइलेंट करवाना रही गयो ते साइलेंट करी लेजो। दरेक जणा पोतपोताना मोबाइल ने साइलेंट खास करी देजो। बोलो जनाना सरकार की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की। બહુ ઠંડો જયઘોષ થયો તો આપણે થોડુંક ઉત્સાહ ઉમંગથી કરીએ। ભાગવતજી સાંભળી રહ્યા છીએ, આટલા સુંદર ઠાકુરજીની લીલાઓનું દર્શન કરી રહ્યા છીએ, તો થોડુંક ઉત્સાહ ઉમંગ તો જરૂરી છે ને। આમ ઢીલા ઢીલા વલ્લભાધીશ કી પરાણે બેસાડે હોય બધાને એવું લાગે છે। બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી। વાહ, ખૂબ સુંદર મંગલાચરણનું પાઠ કરી અને આજનું સુંદર જે વજામૃતનું ક્રમ છે એનું આપણે દર્શન કરશું। ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદાંબુજરેણવઃ સ્વીયાનાંતાન નિજાચાર્યાન પ્रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदाहृदये मम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्य कुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वरः सद्योरुद्यवृद्धित् कृतिभिः शुशुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। શ્રી વલ્લભાઈ ખૂબ આનંદનો અવસર અને ગત 3 દિવસથી આપણે ખૂબ સુંદર ભાગવતજીનું રસપાન કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે અત્ર ઉપસ્થિત મનોરથી પરિવાર આવેલા બધા વૈષ્ણવજનો 12 ગામથી ખૂબ જ ઉત્સાહ અને આનંદપૂર્વક ભાગવતજીને કેન્દ્રમાં રાખીને બધા કામ છોડીને બધી પ્રાયોરિટીઝને બાજુમાં મૂકીને અને કેવલ ને કેવલ એક જ ઉદ્દેશ્ય કે ના 7 દિવસ તો છે કેવલ ભાગવત શ્રવણ જ કરશું અને કૃષ્ણ રસમાં તરબોળ થઈ જશું, તો એ જ બતાવે છે કે ભગવત કૃપા બધા પર છે. નહીં તો ભાગવતજી જે શાસ્ત્ર છે ને એ બધાને શ્રવણ ન મળે. જેના પર ભગવાનની કૃપા હોય એ જ આ દર પર આવશે, બીજું નહીં આવે. તો બાકી તો બહાનાવાળા રહી જશે કે થોડુંક કામ આવી ગયું ને એટલે થોડા રહી ગયા, એટલે કાંઈક ફોન આવી ગયું કે કાંઈક આવી ગયું, એટલે નસીબમાં હોય એને જ શ્રવણ પ્રાપ્ત થાય. તો આ સુંદર મનોરથ જે નિમિત્ત થયા એવા સુશીલાબેનનો પરિવાર, નયનભાઈ, નિકિતાબેન, બધા આખો સમગ્ર કાતરોડિયા પરિવાર જે આત્મીય પરિવાર છે કે જે નિમિત્ત થઈ અને બધા વૈષ્ણવોને લાભ પ્રાપ્ત થયો. તો એ શાસ્ત્ર કહે છે કે તે સદભાગ્યા મનુષ્યેષુ જે સ્મારયંતી હરેર નામ કલૌયુગે, કે એ મનુષ્ય બહુ સદભાગ્યવાળા છે જે પોતે સ્મરણ કરે છે અને બીજાને સ્મરણ કરાવે છે. એ બહુ સદભાગ્યવાળા મનુષ્ય છે. એના પર તો ઠાકુરજીની નિશ્ચિત કૃપા છે જ, એમાં કોઈ સંશયની વાત જ નથી. એ તો સદભાગ્યા મનુષ્ય શું. તો આ ખૂબ સુંદર વાત છે કે આવો સુંદર આયોજન અને આટલા બધા પોતે તો કૃતાર્થ થઈ જ રહ્યા છે, બીજાને પણ એ ભાગવત રસનો આનંદ પ્રાપ્ત કરાવી રહ્યા છે. તો ખૂબ આનંદનો વિષય એ જ છે. તો 3 દિવસ આપણે પ્રથમ સ્કંદ, દ્વિતીય સ્કંદ, તૃતીય સ્કંદ, ચતુર્થ સ્કંદ, 5મો સ્કંદના દર્શન આપણે આ 3 દિવસોમાં કર્યા. તો એમાં આપણે ઠાકુરજીની દશવિધ લીલા સમજી, બરાબર? હા તો પાડો. એમાં આપણે ઠાકુરજીની દશવિધ લીલા ઉપરથી સમજી, હવે ડિટેલમાં સમજવાની છે. સર્ગ લીલા, વિસર્ગ લીલા અને સ્થાન લીલા, એ 3 લીલાનું દર્શન 3જા, 4થા અને 5મા સ્કંદમાં આપણે કર્યો, બરાબર? પહેલા 2 સ્કંદ એ અધિકાર લીલાના હતા કે વક્તા કેવો હોય, શ્રોતા કેવા હોવા જોઈએ, કોને કહેવાથી ભક્તિભાવ પ્રગટ થશે અને કોણ કહેશે ત્યારે ભક્તિભાવ પ્રગટ થશે, એ આપણે દર્શન જોયું. પછી એ દશવિધ લીલાઓના અર્થ જોયા. આપણે અહીં આટલા દિવસ સાંભળી રહ્યા છીએ, કમસે કમ એ 10 લીલા, કોઈ કે ભાગવતજી સાંભળીને આવ્યા તો કે ભાગવતજીનો મતલબ શું કહેવાનું? કે આનંદસ્ય હરેર લીલા,
એ ભાગવતના શાસ્ત્રનો અર્થ છે કે આનંદવાળા ઠાકુરજીની બધી લીલાઓ, એ આનંદરૂપી ભગવાનની લીલા, એનું નામ જ ભાગવત છે. અચ્છા, લીલા કઈ? અનાયાસેન હર્ષાત ક્રિયમાણા ચેષ્ટા હતી લીલા. આનંદથી વગર કોઈ પ્રયોજનના કરવામાં આતી ક્રિયા ચેષ્ટા હોય એને લીલા કહેવાય. અનાયાસેન હર્ષાદ ક્રિયમાણ ચેષ્ટા, આનંદથી વગર કોઈ પ્રયોજનને. જેમ નાનું બચ્ચું હોય, એને કોઈ પ્રયોજન હોય કે હાથ હલાવે છે, પગ હલાવે છે, અવાજ કરે છે, કોઈ પ્રયોજન? એ રીતે એ શુદ્ધ ભાવથી એ પ્રભુ પોતામાં જ આનંદ કરવા માટે એ લીલા છે. હવે એ લીલા કઈ કઈ છે? તો કે 10 પ્રકારની છે. હું એકવાર બોલી જઈશ, પછી તમારે બોલવાની. એટલું તો યાદ કરીને જવું પડશે ને, એમ થોડી ચાલશે. કોઈ શું સાંભળીને આવ્યા કે બાવાશ્રી બોલ્યું, અમે સાંભળ્યું, શું બોલ્યું, અમારે કહેશે કે શું બોલ્યું, કાંઈ આવડતું તો છે નહીં. તો કે પહેલી સર્ગ લીલા, વિસર્ગ લીલા, સ્થાન લીલા, પોષણ લીલા. સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતિ મન્વંતર ઈશાનું કથા નિરોધ મુક્તિ આશ્રય. સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતિ મન્વંતર ઈશાનું કથા નિરોધ મુક્તિ ને આશ્રય. તો હવે તમે બોલશો. સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતિ મન્વંતર ઈશાનું કથા નિરોધ મુક્તિ ને આશ્રય. અહીંથી બહુ સાયલન્ટ હતું, હા, કાંઈ અવાજ ના આવ્યો અહીંથી. ત્યાંથી થોડુંક પાછળ થોડુંક અવાજ આવ્યો. સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ ઉતિ મન્વંતર ઈશાનું કથા નિરોધ મુક્તિ ને આશ્રય. તો આ 10વિધ ઠાકોરજીની લીલા છે. એનો અર્થ પણ આપણે જાણ્યો, સમજ્યો. થોડુંક એકવાર જરા કે અર્થનો એ રિવિઝન કરી લઈએ, એના પછી આગળનો જે આપણો વિષય છે એ આજે લઈશું. સર્ગલીલા. સર્ગલીલા એટલે શું હતું? ક્યાંકથી કોઈ કહેશે? સર્ગ સર્જન કરવું, કે એ ઉત્પત્તિના જે બેઝિક એલિમેન્ટ્સ, કારણ છે, મટીરિયલ જે હોય ને, કોઈ મકાન બનાવવું હોય તો જે મટીરિયલ જોઈએ, મટીરિયલ, એ સર્ગ, બેઝિક એલિમેન્ટ્સ, એ સર્ગ છે. વિસર્ગ શું છે? તો એ ઉત્પત્તિ માટે જે કાર્ય પ્રગટ થવા જોઈએ, એ બધા કાર્ય જે છે એ વિસર્ગ છે. વિસર્ગ. સ્થાન. બધા કાર્યોને એક મર્યાદા બાંધવી પડે. જેટલી પણ ઉત્પત્તિ થઈ છે બધાની મર્યાદા બાંધવી પડે, લિમિટ બાંધવી પડે ને. એ અગ્નિની આ લિમિટ છે, જલની આ લિમિટ છે. કોઈ પણ એલિમેન્ટ એની લિમિટ ક્રોસ કરે તો પ્રલય થાય પછી. તો એ બધાની લિમિટ એ પ્રભુએ બાંધી. એ વિજય, પ્રભુએ વૈકુંઠ વિજય સ્થિતિ, એ પ્રભુ જે છે એ બધી વસ્તુનું વિજય છે, આપના કંટ્રોલમાં છે બધી વસ્તુ. એ સ્થાન, બધાની મર્યાદા બાંધી, એ સ્થાન. આજે જે આપણે દર્શન કરશું એ પોષણ છે. કે એવરી રૂલ હેઝ ઇટ્સ એક્સેપ્શન. બધા રૂલ માટેમાં એક એક્સેપ્શન હોય, બરાબર. એ કોના હાથમાં હોય? જેણે રૂલ બનાવ્યો હોય એના જ હાથમાં હોય ને. તો મર્યાદા જેણે સેટ કરી છે એ જ મર્યાદા તોડી શકે, બરાબર. એ બાબત આપણે થોડી ચર્ચા આજે કરશું. કીર્તનો એ રીતે જોઈશું, પછી ચરિત્રો એ રીતે જોઈશું. તો એ બાબત થોડી ચર્ચા આપણે કરશું. કે જે રીતે એક્ઝામ્પલ આપું, જેમ સિગ્નલ હોય, ગાડી ચલાવતા હોઈએ તો સિગ્નલ આવે, તો લાલ થાય તો રોકાઈ જવું, ગ્રીન થાય તો જવું, ઓરેન્જ હોય તો હવે તૈયારી કરવાની રોકાવા માટેની, બરાબર. સિગ્નલ પર એવું હોય. પણ જ્યારે બહુ ટ્રાફિક થઈ જાય ત્યારે પછી હવલદાર આવે, ટ્રાફિક પોલીસ આવે. ટ્રાફિક પોલીસ આવીને લાલ સિગ્નલ હોય ને તો એ આમ કરે ને એટલે નીકળી જવાનું ને. પછી એમ કહે તો એ સિગ્નલ તો લાલ છે, તું કેમ જવા દે છે, એમ કહીએ આપણે તો જઈએ ને. તો અરે ટ્રાફિક પોલીસ કહે ચલો ચલો, તો એ રૂલનો એક્સેપ્શન થયો. એ રીતે અહીંયા આ પોષણ સ્કંદ છે. પોષણમ તદ અનુગ્રહ, છઠ્ઠો સ્કંદ જે છે એ પોષણ સ્કંદ છે. એ ઠાકુરજીની કૃપાનું જેમાં વર્ણન છે એ આ પોષણ સ્કંદ છે.
તો એ કૃપા કેવી છે? એ ભગવાનનું વીર્ય ધર્મ છે, ભગવાનનું સામર્થ્ય છે કે જે પણ રૂલ બનાવ્યા છે, કાલ કર્મ સ્વભાવ બાધિકા પુષ્ટિ, કે ઠાકોરજી એ કાલના નિયમો બદલી શકે, ઠાકોરજી એ કર્મ, કોઈ ખરાબ કર્મ કર્યા હોય ને તો એને સારું ફળ આપી શકે, કોઈનો સ્વભાવ પરિવર્તિત કરી શકે, એ પ્રભુ કાલ કર્મ સ્વભાવ બાધિકા પુષ્ટિ, એ પ્રભુ છે. તો છઠ્ઠો સ્કંદ જે છે પોષણમ તદ અનુગ્રહ. અનુગ્રહનો મતલબ શું છે? એક તો બધાને ઠાકોરજી ગ્રહણ કર્યા, ફરી પાછું જીવને જ્યારે અંગીકાર કરે પ્રભુ કૃપા કરીને, એ અનુગ્રહ. તો પોષણમ તદ અનુગ્રહ એ છઠ્ઠો સ્કંદનો વિષય છે. તો એ બાબત આપણે થોડી ચર્ચા આજે કરશું કે એ શું હોય, પોષણ શું હોય. તો અહીંયા સુંદર ભાગવતજીમાં બતાવ્યા છે કે આ જે સ્કંદ છે, છઠ્ઠો સ્કંદ, એમાં 3 પ્રકરણ છે. સ્કંદ હોય એમાં અલગ અલગ યુનિટ બનાવ્યા હોય, કે 3 ચેપ્ટર હોય, ચેપ્ટરના અંદર સબ ચેપ્ટર હોય. સ્કંદના અંદર ચેપ્ટર હોય. તો આ સ્કંદમાં 3 ચેપ્ટર છે, નામ, ધ્યાન અને અર્ચન. 3 ચેપ્ટર છે અને એ પ્રકરણ કહેવાય. અધ્યાય હોય, ગ્રુપ ઓફ અધ્યાય હોય એને પ્રકરણ કહેવાય, અને ગ્રુપ ઓફ પ્રકરણ હોય એને સ્કંદ કહેવાય, અને ગ્રુપ ઓફ સ્કંદ હોય એને શાસ્ત્ર કહેવાય. બરાબર? અધ્યાય નાના નાના ચેપ્ટર્સ હોય, એ બધા અધ્યાયનું જ્યારે ગ્રુપ થાય તો એક પ્રકરણ કહેવાય. એ પ્રકરણનું જ્યારે ગ્રુપ થાય તો આખો સ્કંદ બની જાય, અને આખો સ્કંદ જ્યારે બધા સ્કંદ સાથે જોઈએ, મળાવી દઈએ બધા સ્કંદોને, તો એ શાસ્ત્ર બની જાય. એવી રીતે ભાગવત શાસ્ત્ર છે, એમાં 12 સ્કંદ છે, એમાં આ છઠ્ઠા સ્કંદની વાત થઈ રહી છે, અને છઠ્ઠા સ્કંદમાં 3 પ્રકરણ છે, નામ, ધ્યાન અને અર્ચન. ઠાકોરજીની કૃપા કોઈના પણ કરી શકે પ્રભુ. પ્રભુને જ્યાં ઈચ્છા હોય, જેવી રીતે ઈચ્છા હોય, પ્રભુ કૃપા કરી શકે. પણ એ કૃપા કરવા માટે કોઈ વ્યાપાર તો જોઈશે, કે એ કૃપા કોના પર કરે, કૃપા કરે કોના પર કરે. તો અહીં કહી રહ્યા છે કે જે આ 3માંથી કંઈક કરતું હોય એના પર કૃપા પ્રગટ થઈ શકે. નામ, પ્રભુનું નામ લેતો હોય. નામ કેવી રીતે લઈ શકીએ પ્રભુનું? કે શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ. નામ 3 પ્રકારેથી લઈ શકીએ. તો આ પહેલો પ્રકરણ જે છે એ નામ પ્રકરણ છે, જેમાં પ્રભુનું શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ ગુણોનું કરશું તો એ નામ દ્રઢ થશે, એમાં કૃપા થઈ શકે. જે ભગવત નામ લેતું હોય એના પર કૃપા થઈ શકે, ઠાકોરજીનું ધ્યાન કરતું હોય એના પર કૃપા થઈ શકે, કે ઠાકોરજીનું જે અર્ચન કરતું હોય એના પર કૃપા થઈ શકે. આમાંથી કોઈ જે કંઈ ન કરતું હોય, ઠાકોરજીની ઈચ્છા હોય તો ક્યાંકથી એ નામમાંથી કે કેવી રીતે પ્રગટ થઈ શકે, પણ નામ તો લેવું જ પડશે. તો અહીંયા જે છે એ પ્રથમ અધ્યાયનું આપણે જ્યારે દર્શન કરીએ તો બહુ સુંદર એક વાત અહીં આવી પ્રથમ અધ્યાયમાં, કે અજામેલ ઉપાખ્યાન. પ્રથમ અધ્યાયમાં નામ પ્રકરણ છે ને, તો ઠાકુરજીના નામથી કેવી રીતે ઉદ્ધાર થઈ ગયો? તો કે અહીંયા આવ્યું અજામેલ ઉપાખ્યાન. તો કે અચ્છા, આ શું? તો સૌથી પહેલાં જ્યારે જોઈએ તો અજામેલ નામથી જ આપણે વાત કરીએ ને, અજા એટલે માયા. તો માયાથી જે મળેલો છે એ અજામેલ છે. માયા જેમાં મિશ્રિત છે, એટલે લૌકિક અહંતા મમતાત્મક જે સંસાર છે જેમાં અતિશય મિશ્રિત છે, જેમાં અસદ વાસનાઓ જે છે એ બહુ મિશ્રિત છે, એને કહેવાય અજામિલ. ક્યાંક ને ક્યાંક તો બધામાં થોડો બેઠો જ હોય છે, એવું નથી. તો આ મિશ્રિત વાસનાઓ બહુ છે આ અજામિલમાં. તો શરૂઆતમાં તો છે ને બહુ સદપુરુષ હોય છે, સારો બ્રાહ્મણ, સદાચારી બ્રાહ્મણ, પિતાના આજ્ઞાકારી હોય છે, બહુ આજ્ઞાકારી, જે પિતા કે એ કરતો હોય છે એવો આજ્ઞાકારી અજામિલ હોય છે. અને આઈડિયલ વ્યક્તિ કહીએ ને એવો, બધા કર્મ ઇત્યાદિ પણ બહુ સરસ કરે, બધું કરે. પછી એકવાર શું થયું, ઇન્દ્રિયોને બધાને વશ રાખે એવો તપસ્વી એ અજામિલ સદાચારી બ્રાહ્મણ હોય. એકવાર એવું થયું, એ જંગલમાં જતો હતો લાકડી લેવા માટે, સમિધા લેવા માટે.
એ જંગલમાં જતો હતો. ત્યારે એ સમય પર એને એક છે ને એક માણસ દેખાયો જે ખૂબ જ જેણે દારૂ પી લીધું છે અને મદોન્મત્ત થઈને એક વેશ્યા સાથે એ માણસ છે ને એ આ પોતાના જ એમાં મસ્ત હતો, એક વેશ્યા સાથે લાગેલો હતો. તો એ સમયે એ અજામિલે આ દ્રશ્ય જોયું કે આ મદોન્મત્ત થઈને નિર્લજ્જપણાથી આવી રીતે જ્યારે એનો સંગ કરી રહ્યો છે, તો અજામિલે આ દ્રશ્ય જોયું. હજી સુધી તો બહુ ધર્માત્મા, ધર્મપુરુષ છે, સદાચારી છે, બ્રાહ્મણ છે, આ તરીકેથી એ રહી રહ્યો હતો. પણ હવે એને એના તરફ બહુ અટ્રેક્શન થયું, એ વેશ્યા તરફ બહુ એટ્રેક્શન એને થયું અને એને એવી ઈચ્છા થઈ કે હું આ મને કેવી રીતે મળે, એમ એને ઈચ્છા એવી થઈ. એટલે એ પછી ઘરે ગયો, જે કામ પિતાએ કીધું હતું એ કામ પૂરું કરી લીધું એણે. પછી એણે જે પિતાના જ પૈસા હતા એના જ પૈસાથી એને જઈને ખરીદી લીધી. એ જે સ્ત્રી હતી એને ખરીદી લીધી. આના વિવાહ લગ્ન વગેરે બધું થઈ ગયું હતું, પણ આને ખરીદી લીધી અને એવો એ અંધ બન્યો, એવો અંધ એના માટે થયો કે એણે બધું ત્યાગ કરી દીધું. પિતાનો એ ત્યાગ કરી દીધો, એની સ્ત્રી હતી એનો એ ત્યાગ કરી દીધો, ઘરનો એ ત્યાગ કરી દીધો. બસ કેવલ એના સાથે જ રહેવા લાગ્યો. અને એના સંગના કારણે તો નીચી જાતિની હતી અને વિચારો પણ બહુ પવિત્ર ન હોય, સાવ એવા વિચાર હોય, પાપાચાર આચરણ કરતા હોઈએ, તો ચોર્યાદિકમાં પ્રવૃત્ત થયો. પૈસા કેવી રીતે જે રસ્તે પૈસા આવે એ રસ્તે આપણે એ પૈસા છે એ કમાવી લેવા, અને કેવી રીતે પણ કોઈનું અહિત થતું હોય તો અહિત કરીને, મૂરખ બનાવીને, કોઈના સાથે દગો કરીને કે ચોરી કરીને, કેવી રીતે પણ એ રીતે એણે જે છે એ ધન અર્જન શરૂ કર્યું અને પોતાનું ગુજારણ કરવાનું શરૂ કર્યું. હવે એવી રીતે કરતાં કરતાં બહુ વર્ષો નીકળ્યા, એને 10 પુત્રો થયા. 10 પુત્રો એને થયા અને આમ કરતાં જીવન એનું ઘણું વીત્યું અજામિલનું. અને ત્યાં એ 88 વર્ષનો એમ કરતાં કરતાં થયું, ઘણું જીવી લ્યો, 88 વર્ષ સુધી એ જીવ્યો. આવી રીતે પાપ કરતાં કરતાં જ એ જીવ્યો. હવે પાપ કર્યા છે તો ભાઈ કર્મ किए हैं तो फल तो भोगना पड़ेगा. दुनिया में ऐसा ही नियम है, जैसे कर्म करो वैसा ही फल मिलता है. એ કર્મનો સિદ્ધાંત છે. પણ એ આપણા ત્યાં એવું છે, કર્મો બધાએ કરવા છે, ભલે ખોટા કર્મ કરવા છે, પણ જ્યારે દુઃખ આવે ને એ દુઃખ નથી જોઈતું કોઈને. ભલે કામ ખોટા કરીએ એનું વાંધો નહીં, એ જોવા દે ને કોણે જ જોયું, પણ પછી જે દુઃખ આવે કે એનું પાપ લાગે એ પાપ કોઈને નથી ભોગવું. આ એક નોર્મલ માણસની મેન્ટાલિટી એવી જ હોય છે. પણ એવું ચાલતું નથી. આપણે જે ઈચ્છીએ દર વખતે થવું જરૂરી નથી ને. તો 88 વર્ષનો થયો, બીમાર થયો અને હવે જવાના દિવસો આવ્યા. એટલામાં 3 ખૂંખાર જેવા એકદમ યમદૂતો આવ્યા, જેમણે વેશ છે ને એકદમ કાળા કાળા કપડાં પહેરી, મોટી મોટી મૂછો ને ડરાવનું વેશ, જોઈને જ આપ માણસનું મૂડ ઓફ થઈ જાય એ ટાઈપનું વેશ એ ધારણ કરેલું હતું. એ લોકો સામે આવે અને આ ડર્યો, આ ભાઈ ડર્યા કે હવે કાંઈક તો ખોટું થઈ રહ્યું છે કે થવાનું છે. તો આ ભાઈ ડર્યા જ્યારે, તો ડર્યા અને જોરથી એનો ફેવરેટ છે ને 10મો છોકરો છે ને એનો ફેવરેટ હતો. અને ઇત્તફાકથી જાણે શું થયું હશે, ભગવાનનું મહાત્મ્ય પ્રગટ થવાનું જ હશે, એટલે એ 10મા છોકરાનું નામ એણે રાખ્યું નારાયણ. 10મા છોકરાનું નામ રાખ્યું નારાયણ. એટલે 3 જે દૂતો આવ્યા એને જોઈને ડર્યો અને એનો ફેવરેટ જે 10મો દીકરો હતો એ નારાયણને જોર જોરથી બોલાવવા લાગ્યો કે નારાયણ નારાયણ જલ્દી આવો, નારાયણ ક્યાં છે નારાયણ, એમ જોર જોરથી એ ચિલ્લાવા લાગ્યો અને એના દીકરાને એણે બોલાવ્યો. આ થયું. હવે દીકરો તો જ્યારે આવશે ત્યારે આવશે, પણ આ નારાયણે તો નહીં સાંભળી, પણ ઊંચા ઉપર બેસેલા નારાયણે સાંભળી લીધી. એ નારાયણે જ્યારે સાંભળી લીધી ને તો તરત જ એમના દૂતો મોકલ્યા. આ નારાયણ તો જ્યારે આવવાનો હશે આવશે, બીજા રૂમમાં અવાજ ગઈ કે નહીં ભગવાન જાણે, પણ ત્યાં બેસ્યા વૈકુંઠ ધામમાં બિરાજેલા એ નારાયણે એ અવાજ સાંભળી કે સાંકેત્યમ પરિહાસ્યમ વા સ્થોભમ હેલનમ એવ વા વૈકુંઠ નામ ગ્રહણમ અશેષ અગરમ. કે સંકેતથી નામ લીધું હોય, ભગવાનનું જે નામ છે એ સંકેતથી લીધું હોય કે મસ્કરીમાં લીધું હોય કે સ્થોભમમાં લીધું હોય. ભગવાન સ્થોભમ એટલે શું ખબર? આપણા બધા વડીલો તમે જોશો બધાની આદત હોય,
ઉઠતા હોય બેસતા હોય તો થોડીક તકલીફ થાય ને, ઉંમર થઈ જાય એટલે તકલીફ થાય. ઊભા થવામાં કે હે પ્રભુ, હે કાનુડો, હે ઠાકોરજી. બેસે તો હે પ્રભુ, ઉઠે તો હે કાનુડો, હે પ્રભુ, હે ઠાકોરજી. ઉઠતા બેસતા તો કે પડી જાય તો હે પ્રભુ, ઉઠી જાય તો હે પ્રભુ. જ્યારે છે એ કાનુડા ઠાકોરજી, હે શ્રીજી બાવા, તરત જ આપણા વડીલોની આદત છે, તરત જ એ પ્રભુનું સ્મરણ થાય. કેવી પણ સ્થિતિ હોય, સારી સ્થિતિ હોય કે તકલીફ થતી હોય કે કેવી પણ સ્થિતિઓમાં પ્રભુ યાદ આવે તો કે સ્તોભનમમાં. સ્તોભમમાં પણ નામ લીધેલું હોય ને, એ વૈકુંઠ ના અધિપતિ જે પ્રભુ છે એમનું સ્તોભમમાં એ નામ લીધું હોય, એવી રીતે નામ લીધું હોય ને, તો એ પણ અશેષ અગહરમ છે, એ નામનું મહાત્મ્ય છે. તો એ એવી રીતે નામ લીધું હોય, પણ બહુ ઇન્ટેન્શન ન હોય, કંઈ પૂજા કરવાનું ઇન્ટેન્શન થોડી હોય ઠાકુરજીને, પણ એ સહજ જ યાદ આવી જતા હોય. અને કહે છે હેલનમ એવા. તો હેલન એટલે શું? તો અહીં કહી રહ્યા છે કે હેલન એટલે કે આપણે કહીએ ને કોઈ કાંઈ ખોટું કામ, અરે રામ રામ એમ કહીએ, અરે ભગવાન એમ કહી દઈએ ને. હેલનમાં પણ અગર ભગવાનનું નામ લઈ લીધું ને તો કે એ પણ અશેષ અહગરમ. એટલું નામનું મહાત્મ્ય છે. એટલે એને નર્ક યાતના નહીં ભોગવવી પડે. કે એવો પણ પાપી વ્યક્તિ છે ને, એ નોર્મલી જે છે ને આ બધા જે કાર્ય બતાવે એને કરતા જ ન હોય. સ્તોભમમાં કે હેલનમાં કે એ નામ લેતા જ ન હોય, સંકેતમાં પણ નામ ન નીકળે. જેના પર ઠાકુરજીને કૃપા કરવી છે એનો જ એવી રીતે નામ નીકળે. તો અહીં પણ જ્યારે અજામિલે નારાયણનું નામ લીધું, નારાયણનું નામ લેવાથી શું થયું કે વિષ્ણુદૂત આવ્યા. યમદૂતો એને લઈ જવાના હતા કે ભાઈ આખો જિંદગી ભાઈ તે પાપ કર્યા છે, આખો જિંદગી તે પાપ કર્યા છે, અને એના કારણે જે છે પાપ એટલા કર્યા, એના કારણે હવે તને ફલ ભોગવવો એ પડશે કે તને નરક યાતના જશે. એમ કર્મ જ તે ખોટા કર્યા છે, લોકોને છેતર્યા છે, ચોરી કરી છે, બધું લોકોને હેરાન કર્યા છે, બધું તે કર્યું છે. તો હવે સૂરદાસજી શું કહી રહ્યા છે? સૂરદાસજી કહે છે કે આવા ટાઈપના જે લોકો છે ને એ કેવા છે કે યમ જે છે ને આવા લોકોને છે ને બટેરત હારે. આવા જે લોકો છે એના માટે સૂરદાસજી કહી રહ્યા છે કે હરિ ન ભજે તિનકે મુખ કારે. કે અપમાનિત છે. મોઢું કોઈનું કાળું ક્યારે કરવામાં આવે? કાળું અહીંયા બ્લેક અને વ્હાઇટ ને રેસિઝમની વાત નથી થઈ રહી. કાળા તો ઠાકુરજી છે, એની વાત નથી થઈ રહી. અપમાનિત જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને કરવામાં આવે ત્યારે એના મોઢા પર કાલિક લગાડવામાં આવે, ત્યારે એના મોઢા પર કીચડ લગાડવામાં આવે. તો આ એવા જે લોકો છે એ લોકોના મોઢા તો છે ને અપમાનિત મોઢા છે. જે હરિ ન ભજે તિનકે મુખ તો કારે. વિષય રસ કો પીવત પ્રેમ સો. વિષય રસ જેટલું હોય આપો ને તો પીવત પ્રેમ સો. નામ સુધા રસ લાગત ખારે. કે જે નામ સુધા છે ઠાકુરજીનું, જે નામરૂપી જે અમૃત છે એ નથી ગમતું. એ જે લોકો છે ને એ તો હરિ ન ભજે તિનકે મુખ કારે, એ તો બેકાર છે. એનું તો કંઈ સંગ કરવાનો મતલબ જ નથી. શ્રી ભાગવત સુન્યો નહીં શ્રવણન કોટી જન્મ પાપ કે મારે. કે જેણે શ્રી ભાગવત નથી સાંભળ્યું એ તો કોટી જન્મો સુધી આમને આમ જ ભટકતો રહેશે, આ સંસાર સાગરમાં ડૂબી જ જશે. કે જો શ્રી ભાગવત સુન્યો નહીં શ્રવણન, એને તો આ જ ભવસાગરમાં જન્મ પછી જન્મ લેવું જ પડશે અને દુઃખનો ભાગીદાર થશે. સૂરદાસ એસે પતિતન કો સદા યમદૂત બટેરત હારે. કે આવાને તો યમદૂતો છે ને લઈ લઈને થાકી ગયા છે. એટલું કલેક્શન છે આવા લોકોનું યમદૂત પાસે. કલેક્શન હોય ને બધા પાસે, કોઈ કાર્ડ કલેક્ટ કરે, કોઈને જૂના કોઈન કલેક્ટ કરવાનો શોખ હોય. બાકી શું કલેક્ટ કરે? બધા અલગ અલગ સ્ટેમ્પ્સ કલેક્ટ કરે કોઈ, અને અલગ અલગ વસ્તુ કલેક્ટ કરે. યમરાજ પાસે છે ને આવા જે લોકો છે ને હરિ ન ભજે તિનકે મુખ કારે, એનું જોરદાર કલેક્શન છે. જોવા જેવું હોય, એકથી એક નમૂના મળે એવું સરસ કલેક્શન હોય છે યમરાજ પાસે. તો એસે પતિ તનકો હવે યમરાજે કંઈ બહુ થયું ભાઈ, હવે નથી જોઈતા, પણ જ્યાં જાય આવા જ મળતા હોય છે. તો આ પદનું આપણે હવે ગાન કરશું. આ
हरि ना भजे हरि ना भजे तीनव के मुख तीन के मुख कार हरि न भजे हरि न भजे तीन के मुख कार तीन तीन के मुख विषय रस को विषय रस को विषय रस को पीवत प्रेम सो विषय रस को पीवत प्रेम सो नाम सुधा रस लागत खारे नाम सुधा रस लागत खारे हरि ना भज जिनके मुख कारे हरि ना भज हरि ना भज हरि ना भज श्री भागवत सुन्यो नहीं श्रवण श्री भागवत सुन्यो नहीं श्रवण कोटि जन्म पाप के मारे मारे श्री भागवत सूरदास सूरदास ऐसे पतितन को सदा यमदूत सदा यमदूत बने रहत हर हरि न भज तिनके मुख कार हरि न भज हरि न भज तिनके मुख कार हरि न भज तिनके मुख कार कार हरि न भज हरि न भज हरि हरि न हरि न भज तिनके मुख कार कार हरि न भज तिनके मुख कार हरि हरि न भज हरि न भज हरि न भज श्री भागवत सुन्यो नहीं श्रवण श्री भागवत सुन्यो नहीं श्रवण
બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી. તો આ સુંદર પદનું ગાન આપણે કર્યું. તો આખા જીવન જે છે આ અજામિલે હરી નહીં ભજ્યા છે. આખા જીવનને એણે આવા જ કૃત્યો કર્યા અને અહીંયા 88 વર્ષ નીકળ્યા જીવનના. બસ જન્મ તો વેસ્ટ જવાનું જ હતું, પણ ઠાકુરજીને પોતાનું નામ મહિમા અહીંયા પ્રગટ કરવી છે. ઠાકુરજીની નામ મહિમા અહીંયા પ્રગટ કરવી છે તો સંકેત માત્રથી એ બોલ્યો કે નારાયણ અહીંયા આવો, નારાયણ અહીંયા આવો. એટલામાં શું થયું કે અજ્ઞાનાદ અથવા જ્ઞાનાદ ઉત્તમ શ્લોક નામ યત સંકીર્તનમ. અજ્ઞાનથી લીધું હોય કે જ્ઞાનથી લીધું હોય એ ઉત્તમ શ્લોક ભગવાનનું જે નામ છે એનું જ્યારે કીર્તન થયું છે ત્યારે અઘપુંસમ દહે દીધો યથા અનલહ. કે ઉત્તમ શ્લોકનું નામ જ્યારે ભગવાનનું લીધું છે તો આપણા અઘપુંસમ, તો એ જે પાપ જે છે એ અગ્નિમાં ભસ્મ થઈ જાય છે. જેવી રીતે જે પણ કાંઈ વસ્તુ અગ્નિમાં પડે એ ભસ્મ થઈ જાય છે, એવી રીતે એ નામ જે છે એ બધા પાપોને ભસ્મ કરી દે છે. એવા આ ઉત્તમ શ્લોક ભગવાનનું નામ છે. તો બધા પાપો નષ્ટ થઈ ગયા. હવે એ યમદૂત કહે છે અમે લઈ જઈએ તને. એટલામાં તો વિષ્ણુદૂત આવ્યા. વિષ્ણુદૂત કહે ભાઈ ક્યાં લઈ જાઓ છો આને? કે અમારું તો કામ છે કે જેણે જિંદગીભર પાપ કર્યા હોય એને બધાને પકડીને લઈ જવા. વિષ્ણુદૂતે કીધું આણે તો કોઈ પાપ જ નથી કર્યું, આને કેમ લઈ જાઓ છો? વિષ્ણુદૂતે પૂછ્યું તમે કંઈક જાણો છો, ખબર છે તમને? ધર્મ શું છે કયો જરા. વિષ્ણુદૂતોએ યમદૂતોને પૂછ્યું કે ધર્મ શું છે એ બતાવો. ત્યારે યમદૂતો બોલ્યા ખબર છે ને કે વેદમાં પ્રતિપાદિત જે છે, વેદમાં કીધું છે આ કરો, આ જીવે કરવું જોઈએ, એ ધર્મ છે. અને તદ વિપર્ય એનું જે ઓપોઝિટ છે એ અધર્મ છે. એ તો ખબર જ છે ને અમને, યમના દૂત છે ભાઈ, અમે એવા કંઈ મૂર્ખ નથી, બધું ખબર છે અમને કે વેદમાં જે કીધું છે. અને વેદ તો સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ, એ તો સાક્ષાત પ્રભુ એનું પ્રગટ કર્યું છે. તો વેદમાં બતાવ્યું છે કે જીવે આ કરવું જોઈએ, આ ન કરવું જોઈએ. કરવું જોઈએ કીધું છે ધર્મ છે, ના પાડ્યો એ અધર્મ છે, ખબર છે. તો પછી એ કે અચ્છા આટલું બધું જાણો છો અગર, તો પછી તમને એ નથી ખબર કે યમ્યમ વાપી સ્મરમ ભાવમ ત્યજેદંતે કલેવરમ. અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જે યમ્યમ વાપી સ્મરમ ભાવમ, જ્યારે અંતિમ ક્ષણ હોય જીવનો, જે ભાવથી એ લાસ્ટમાં જે એને ભાવ હોય ને, તજેદંતે કલેવરમ, આ દુનિયા છોડવા ટાઈમ પર જે એને લાસ્ટમાં જે ભાવ હોય એ તમય વેતી કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિતમ. તો એ એવા પ્રકારના ભાવ જેનો ભાવ હોય એવો જ પ્રકારની એની ગતિ થાય છે. એટલે અહીંયા કીધું કે આણે લાસ્ટમાં શું ભાવ હતો? એ નારાયણ નામ લીધું. એટલે ભગવાનનું નામ લીધું. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. એટલે ભગવાન કહે છે કે સર્વેષુ કાલેષુ, બધા કાળમાં મામ અનુસ્મર, મારું સ્મરણ કર. એટલે અને પાછું એ પણ કીધું છે કે અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. પણ આખા જીવન લેવો એ તો બરાબર છે, પણ જેણે અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, એ તો મને જ પ્રાપ્ત થાય છે. કેવી રીતે પણ લીધું હોય, પુત્રને બોલાવવાના ચક્કરમાં લીધું હોય કે હેલનમાં લીધું હોય કે સ્તોભમમાં લીધું હોય, કેવી અજ્ઞાનથી લીધું હોય કે જ્ઞાનથી લીધું હોય, અંતકાલમાં તો જે નામ લીધું છે એ તો મને જ પ્રાપ્ત થાય છે. તો અજામિલે અંતકાલમાં નામ લીધું હતું. યમદૂત લેવા આવ્યા, વિષ્ણુદૂતોએ અટકાવ્યા, એમને આ બધું સંભળાવ્યું કે જો તમારા ભગવાન જે તમે વાત કરો, ધર્મ તો ભગવત પ્રણીતમ છે, તો એ જ પ્રભુના બધા વચન છે. જો ભગવાને આ બધી આજ્ઞા કરેલી જ છે, વેદમાં કરી છે, ગીતામાં કે બધે શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે. તો તમે કેમ નથી માનતા ભાઈ? ચલો ભાગો અહીંયાથી. ભગાડી દીધા એમને ભગાડી દીધા. આ બધું જે છે ને એ અજામિલને એવો લાભ પ્રાપ્ત થયો. એમ કંઈ સંભળાય નહીં આ બધું નોર્મલી, પણ કૃપા કરવી છે ને અજામિલ પર, એટલે એ અજામિલ એ વાત સાંભળી. અને સાંભળી કંઈ વધારે બહુ મોટું કન્વર્ઝેશન નથી થયું. એ કર્મ બાબત કોન્વર્ઝેશન થયું, ધર્મ બાબત કોન્વર્ઝેશન થયું, ભગવદ નામનું મહાત્મ્ય થયું. એ બધું એ છે અજામિલે સાંભળ્યું, શ્રવણ.
શ્રવણ કર્યું અજામિલે, નામનું શ્રવણ કર્યું એટલે એ સાંભળવાથી એને શું થયું ખબર છે? હરિજન સંગ છીનુક જો હોય, કે થોડુંક પણ એ ભગવદીઓનું સંગ થઈ જાય ને. હવે વિષ્ણુ પાર્ષદોનું સંગ થયું છે તો કે હરિજન સંગ છીનુક જો હોય, કોટી સ્વર્ગ સુખ કોટી મુક્તિ સુખ એ સમ લહે ન કોઈ. કે આ હરિજનનું એકવાર જે ભગવદીય ભક્તો છે એમનો એકવાર સંગ થઈ જાય તો એનું તો મુક્તિ સુખ જે પ્રાપ્ત થાય એ પણ નાનું છે એના માટે, સ્વર્ગ સુખ છે એ પણ નાનું છે એ ભગવદીય માટે, બધું એના માટે તુચ્છ લાગશે, એના સમાન બીજું કંઈ જ નથી. મહદ ભાગ્ય પુણ્ય સંચિત ફલ કૃષ્ણ કૃપાવે જાકે. જેના પર ભગવાનની કૃપા હોય એને જ આ હરિજન સંગ, અને એ પણ છીનુક જો હોય. એ હરિજનનું સંગ બસ થોડાક સમય માટે જ થાય, તો એ કૃપા છે. સૂરદાસ હરિજન પદ મહિમા કહત ભાગવત તાકે. તો એ જ ભાગવતજી કહી રહી છે કે હરિજન પદોની મહિમા, હરિજનનો ચરણકમલની મહિમા એટલી બધી છે. આગળ આપણે હજી હરિજનના મહાત્મ્ય જોઈશું, વૃત્રાસુરનું જ્યારે આપણે સ્તુતિ લઈશું ત્યારે. પણ કહેવાનો મતલબ છે કહત ભાગવત તાકે. એ તો કહીને ભાગવતજી તો કહીને થાક્યા છે કે ભાઈ હરિજનનું મહાત્મ્ય તો એટલું છે. તો સંગ કરો તો હંમેશા એતન માર્ગે વૈષ્ણવનું સંગ કરવાનું આગ્રહ રાખવું જોઈએ. જે મળે તેનું સંગ કરીએ છીએ, ટીવીમાં ચેનલ ફરાવીએ છીએ તો ભાઈ કોઈ બાપા આવ્યા, કોઈ બાપુ આવ્યું, કોઈ તે આવ્યું, કોઈ ફલાણું આવ્યું, જે મળ્યું તે મંડી પડ્યા જોવા. એક તો એમે ઠેકાણા નથી, ધર્મ માર્ગ પર હાલી શકતા નથી બરાબર, પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન નથી, અને પાછી અન્ય સંપ્રદાયોના લોકોને આપણે એ પ્રકારનું જ્ઞાન જે છે એ લઈએ, ન પોતાનું ઢંગનું જ્ઞાન, એ સંપ્રદાયનું ઢંગનું જ્ઞાન, અને અડધા તો વગર સંપ્રદાયના છે પાછા. પોતે જ જે સમજ પડી એ વાંચીને માઇક લઈને બેસી ગયા, ગુરુ બની ગયા. એટલે પારંપર્યાયુતા ભૂમિનો આગ્રહ રાખવું જોઈએ કે અવિચ્છિન્ન પરંપરાથી એક વક્તા જે છે આવી રહ્યો છે કે નહીં એ સૌથી પહેલાં જોવું જોઈએ. તો એ બહુ જરૂરી છે. કોનાથી સાંભળો છો તો એ મન પડે ત્યાંથી સત્સંગ ન સાંભળી લેવું, તો કે એતન માર્ગીય છે કે નહીં એનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. મન પડે બેઠા ટાઈમપાસ કરવા એના કરતાં સિરિયલ જોઈ લેવી સારી, 2 પંચાત જોઈ લેવાના કરતાં. ધર્મનું અન્યથા જ્ઞાન તો નહીં થાય, ધર્મનું તો સાચું જ્ઞાન થશે, અન્યથા જ્ઞાન એ વધારે નુકસાનકારી છે. તો અન્યથા જ્ઞાનથી ખાસ બચવું જોઈએ. તો હરિજન સંગ છીનુક જો હોય, બસ એ હરિજન વૈષ્ણવનું સંગ કેવું હોય કે સંગ કરવાથી જ જે છે ને એ પ્રભુ યાદ આવી જશે. વૈષ્ણવનું સંગ ખાલી ચેક કરવું હોય ને કે આ સત્સંગ થઈ રહ્યો છે કે નહીં, સંગ કરવાથી પ્રભુ યાદ આવશે તરત જ. 5 મિનિટ બેસો પ્રભુ યાદ આવી જશે તરત જ. એ પ્રભુનું જ્યારે ગુણગાન કરતા હશે, એ જે ભગવદીઓ છે ઠાકુરજીની વાત કરતા હશે, તો આંખોમાં જે છે ને એ દૈન્યતા, એ નિર્મલતા, એ સ્પાર્ક આવી જશે આંખોમાં એની મેત્રે કે ના હું તો મારા પ્રભુના ગુણગાન કરું છું. એ જે કંઠ છે એ ગદગદ થઈ જશે, એ કંઠ ગદગદ થઈ જશે અને એ પ્રભુના ગુણગાન એકદમ આનંદથી કરશે. જેમ આપણને કોઈ પૂછે ને અરે તું ત્યાં ગઈ હતી બહાર, લગ્નમાં ગઈ હતી, ફલાણી મળી હતી, શું વાત કરી? ત્યારે આપણે શું કહીએ, હા ખબર છે, કેવી મજા આવી ને ત્યાં તો જો કેવું સ્પાર્ક આવ્યું ને આંખમાં, કેવી મજા આવી ને. ભગવદીયનો સંગ જ્યારે વૈષ્ણવ કરે ને તો એ ભગવદીય જ્યારે વર્ણન કરતો હશે ને એ જ સ્પાર્ક એના આંખમાં દેખાશે. ગમતી જે વસ્તુ હોય ને એને વર્ણન કરવાનું કોને, તો એ આનંદ આવે. અમારા પિંકેશભાઈ આટલું સરસ ગાય છે, એમને કીર્તન ગાવાનું કોને, તો એકદમ આનંદ આવે, એમ તરત જ સ્પાર્ક આવી જાય આંખમાં, ગાવાની ઈચ્છા થાય ને. તો એ રીતે એ પ્રકારથી ગમતી વસ્તુ હરિજન માટે તો સત્સંગ છે. તો આ એ કીર્તનનું આપણે ગાન કરીએ, હરિજન સંગ છીનુક જો હોય.
छीन पूजो हरिजन संग छीन पूजो हरिजन कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्ति सुख ऐसा लहे ना हरिजन संग हरि महद भाग्य पुण्य संचित पर कृष्ण कृपा जागे महद भाग्य सूरदास हरिजन पद महिमा कहत भागवत ताके हरिजन संग हरिजन संग छीन पूजो हरिजन संग छीन पूजो हरि हरि हरिजन संग महद भाग्य पुण्य संचित फल कृष्ण भावे जागे महद भाग्य महद भाग्य महद सूरदास हरिजन पद महिमा कहता श्री वल्लभाधीश की जय।